السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید جب اللہ پاک سے جڑی ہوں تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ یعنی کہ اپنا آپ جب انسان میں عاجز پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں نایاب ہیں۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا، اور تکبر عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھا ہی نہیں دیکھتا۔ خاموشی عجیب نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جہاں اختلافات زیادہ ہوں۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیز پیسہ ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بدباب اور برباد کر سکتا ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنا زیادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ جو کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کے تخت پر بیٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم کے خرچات کی رسید ہیں، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ کتنے احسان ہیں رب کے ہم پر، کبھی اکثر رحمان دیکھنا اللہ پاک کی عطا پر، الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آنکھ ہو۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ احساسات زبردستی نہیں ڈالے جا سکتے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ وقت سا کر ہی دیتا ہے کہ رب کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ لوگوں کا جرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر تک کی واپسی تگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان ہی نہ ملتا ہو، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں۔ ہماری تکلیف اور اللہ پاک غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ پاک انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتے ہوں، اور یوں تام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ پاک انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ پاک تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ پاک جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ پاک تم سے دور کر دیتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آتی ہے، اور آزمائش تو بس وقت ہوتی ہے، اس لیے جب آزمائش کا وقت ختم ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے، جو تمہیں بے سکون رکھتا ہے۔ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کے بجائے اللہ پاک کے پسند کے راستوں پر چل دیا کرو، کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتخب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہتر ہوتا ہے، اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا ممکن نہیں۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ تمہاری سوچ ہی تمہارا مقدر ہے، اور تم جو چاہو تو حالات کو بھی بدل سکتے ہو۔ تم آج جہاں بھی ہو بے مقصد رہی ہو۔ بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کے بعد تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے، تو اگر جواب اب تک نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے کہ جواب اب کبھی نہیں آئے گا۔ جہاں اتنا سفر طے کر لیا ہے وہاں کچھ مسافت اور سہی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی۔ تمہارے لیے کوئی چیز بھلے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ ابھی حالات مشکل ہیں، لیکن یقین رکھو حالات بدل جائیں گے، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے میں ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہیں آنسوؤں اور تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ اللہ پاک تم پر تمہاری رجا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے وہ تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید ہونے نہیں دیتا۔ دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتا ہے۔ دعا بغیر لفظوں کے اللہ پاک کو دل کا حال سنا سکتی ہے۔ دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملوا سکتی ہے۔ دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ تم جو چاہو رب قبول کر دے تمہاری چاہتے۔ خود سے پوچھو کیا تم اس کی چاہتوں کا احترام کرتے ہو؟ اللہ پاک کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، اس کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں سجدے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو گر جاتی ہوں سجدے میں۔ اور کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں اللہ پاک اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، کیا ہوتا ہمارا؟ اور ہم تو اس کے آگے جھک بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ نہ چاہے طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ جب اللہ پاک کسی انسان کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ چیز پانے کی خواہش پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ پاک خود تمہیں دعاؤں کی ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تو وہ ساری حقیقت تم پر عیا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا، تو یقین رکھو اس پر وہ بھی مل جائے گا جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔
जिस सुकून की तलाश में तुम औरों के पीछे भाग रहे हो, वो सुकून तुम्हारी अपनी जात में अल्लाह पाक ने छुपा रखा है। तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। तुम खुद अपनी जात की तकल, और जिस रोज तुम खुद को धूल दोगे उस रोज तुम्हें अल्लाह पाक मिल जाएगा। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखियत का मुताबा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। और फिर जब तुम अल्लाह पाक की रजा को अपनी रजा मान लेते हो, फिर अल्लाह पाक भी तुम्हारे दिल को सुकून बख्श देता है। हकीकतों को कबूल करना सीखो। हालात जैसे भी हों अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो, क्योंकि एक वही तो है जो हर हाल में हमारे साथ रहता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत की इससे बढ़कर और क्या दलील चाहिए कि इतने गुनाहों के बाद भी वो हमें लोगों में इज्जत देता है। इंसान भी अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह पाक बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है कि अल्लाह पाक बहुत दूर है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नुम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाए। जिसको रब ने दुआ की तौफीक दी हो वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जो शख्स अल्लाह पाक से मदद चाहता है अल्लाह पाक उसकी मदद जरूर फरमाता है। बदतर इंसान वो है जो लोगों के ऐबों के पीछे लगा रहे और अपने ऐबों पर निगाह न करे। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा न समझे। जब तुम्हें यकीन है कि रब तुम्हारे साथ है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है और सबसे आसान काम है दूसरों पर तनकीद करना। सिर्फ पैसों का होना रिज्क नहीं है, नेक और अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज्क में शामिल है। एहसान करने और दरगुजार के जरिए गुनाहों को छुपाने से अजमत और बुजुर्गी मिलती है। अगर तुम्हारे रिज्क में से दूसरों की जरूरियत पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज्क पाक कर रहा है। चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई निमल बदल नहीं होता और वो दोबारा कभी नहीं मिलते। अल्लाह पाक नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ करना और हिंसा करना। जब भी गुनाह की तरफ मायल होने लगो तो 3 बातें लाजमी याद रखो। अल्लाह पाक देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। तुम किसी भी इंसान को न समझो, शायद वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह पाक के पास है और तुम तो ला इल्म हो। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो यह मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। अल्लाह पाक की अदा कभी खत्म होने वाली नहीं। तलब करना बंदे का काम है। रब के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। जब अल्लाह पाक किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। इंसान को अच्छी नियत पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि नियत में दिखावा नहीं होता। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी के नजरों में। तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह पाक के रूबरू उठना तुम्हारे नसीब बदल देता है। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज्यादा सफाक रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचो से ईमान बनता है। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज की तलब नहीं होती,
जिंदगी की असल खूबसूरती यह नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो यह है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। शुक्र उस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह पाक की रजा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। दीन इस्लाम का रास्ता काबिलियत का नहीं, कबूलियत का रास्ता है। यहाँ सिर्फ पढ़े लिखों की तलब नहीं होती, यहाँ बस तड़प वाले कबूल होते हैं। वक्त की तेज रफ्तार सिखाती है, बताती है, दिखाती है मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है, तो नीयतों में खोट रखकर फला पाना भी नामुमकिन है। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीजी का जवाब न देना और तीसरा दर्जा बद अखलाकी का जवाब अखलाक से देना। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहाँ तक दूसरों के मियार के मुताबिक होते हुए। किसी का दिल ना दुखाना, उसने सब्र कर लिया तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। तकदीर उसे कहती है जो इंसान को घेर कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मोजज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिन लम्हों में भी दुआ मांगते नहीं, क्योंकि यकीन रखने वालों को वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। 3 खूबियां इंसान को बकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। अल्लाह पाक हम सबको इन खूबियों से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन। जन्नत के मुंतजर न रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतजर रहे। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो नहीं, मेरा रब रास्ता बनाएगा। अल्लाह पाक को जुबान और दिल का सख्त होना इसलिए पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह पाक ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, नमक हर घर में जरूर होता है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। हर इबादत की कजा है, लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कोई कजा नहीं। मंजिले बहादुरों का इस्तकबाल करती है। उन बातों पर यकीन मत करना जो तुम अपने आप को गम और तन्हाई के आलम में बताती हो। कभी यह मत समझना कि ऊंचा बोलने वाला, ताकतवर और खामोश रहने वाला कमजोर होता है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाइयों को याद करो। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है। जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। जो लोगों का दर्द महसूस करती है वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। भरोसा रब पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। यह मेरे रब का वादा है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखे, न झगड़े तबील होने दे, माफ कर दे, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करे, क्योंकि नरम लहजा जमीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगह देता है। इंसान अपने अखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। खुशी का हो या गम का सजदे की तौफीक मिलना ही बड़ी बात है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है।
अपने गम की नुमाइश न कर, अपने नसीब की आजमाइश न कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा, हर रोज उसे पाने की ख्वाहिश न कर। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही इंसान, मुस्कुराना सीख ले वजह तलाश न कर। जितना सहे उतनी ही अजियत होगी, या तो खुद को मजबूत कर लो या खुद को मसरूफ। सब्र तभी आता है जब हम उसकी रजा में राजी होना शुरू कर देते हैं। हर आजमाइश सजा नहीं होती, कुछ आजमाइश हमारे हक में होती हैं, बस हम समझ नहीं पाते। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, तुमसे कोई ले नहीं सकता। तुम सिर्फ सब्र के साथ अल्लाह पाक से जुड़े रहो। सुकून इंसान का कमाल नहीं, रब की अता है। यकीन रखो अल्लाह पाक पर और अपना हर मामला छोड़ दो उस पर। वो वहां से अता करेगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक सुन रहा है। जब सब जानते हो फिर दिल में वसवसे क्यों? यकीन रखो अपने दर से खाली नहीं जाने देगा। अल्लाह पाक जब आजमाइश में डालता है तो सब्र भी देता है, फिर यह फिक्र कैसी। अल्लाह पाक पर यकीन रखो, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द तुम्हें हर दुआ कबूल होती नजर आएगी। आसमान पर अल्लाह पाक जानता है कि उसका बंदा इंतजार कर रहा है और यकीनन वो आपको मायूस नहीं करेगा। तहज्जुद एक उम्मीद है जब सब कुछ ना उम्मीद नजर आता है। तहज्जुद तो अल्लाह पाक को अपना बेहतरीन दोस्त बनाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। वो मांगने की तौफीक भी तभी देता है जब उसने वो चीज तुम्हें देनी हो। गिरते हुए संभाल लेता है, वो तो तुम्हें क्या दुख में अकेला छोड़ेगा। वही है जो हर पल में तुम्हारा साथ देता है। जब साथ छोड़ जाते हैं तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास की कोई भी वजह बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस सिर्फ तुम हो, अल्लाह पाक नहीं। वो तो पल भर में नसीबों को बदल सकता है। जो रास्ता अल्लाह पाक तुम्हारे लिए चुन लेता है बस वही रास्ता सबसे बेहतरीन होता है। उस रास्ते पर आंख बंद करके चलना शुरू कर दो। किसी का साथी मिले ना मिले, अल्लाह पाक का साथ, किसी का साथ मिले ना मिले, अल्लाह पाक का साथ लाजिम है। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना देते हो फिर एक वक्त आता है वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से मिलवा देता है। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो अगर अल्लाह पाक दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्वीर बन जाना अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह पाक तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। उसका मतलब अल्लाह पाक तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। जो कुछ भी तुम अल्लाह पाक से रोकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा। अल्लाह पाक पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते। वो कादिर है, वो अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो वो पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो, यानी यकीन और अल्लाह पाक की इताअत, और जब तवल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि यह अल्लाह पाक से हर बात बनवा लेती हैं। फिर मसला नसीब का हो या किस्सा माजी अधूरी कहानी हो या नामुमकिन काम, मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पाक पर छोड़ दिया है। इसलिए नहीं कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह पाक से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। अगर चाहते हो तुम्हारी सब दुआ कबूल हो जाए तो तहज्जुद पढ़ा करो और अल्लाह पाक से अपने दिल की हर बात किया करो। उस वक्त अल्लाह पाक तुम्हारे बहुत करीब होता है। तुम्हारा नसीब बस तुम्हें उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिए, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तबक और दुआएं बेमिसाल होती हैं। जब आसमान से नुज़ूल मोजिज़ों का होता है तो हर गम, तकलीफ, दुख मिटा दिया जाता है। सूर यूसुफ की मिसाल है कि अल्लाह पाक हमेशा हमें पसंदीदा चीज से आजमाता है।
تاکہ اس کو پانے کی تڑپ بھی ہم اللہ پاک کے اور قریب ہو جائے۔ اللہ پاک صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق بھی اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاؤ گے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے کر جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیاکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارا یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کرے وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراج ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان طبق صبر کی ہوتی ہے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ رب سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے اور وہ آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ پاک کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آ جائے اور مجھے جانے میں نہ کر نصیب سے اتنے گلے۔ انسان جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیر۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا کریم مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے۔ یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گر، دوسرا منافق۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت کرے، تمہاری غیر موجودگی میں ہی کرے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ پاک کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ عرش تک جاتی ہے۔
हालात मुझे कमजोर करते चले गए और मेरा अल्लाह पाक मुझे पहले से ज्यादा मजबूत करता रहा। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के आंसू। वो खामोश दुआएं हैं, आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, एक किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, एक किसी को धोखा नहीं देती। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते हैं। रात बता देती है कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। जब भी दुआ मांगे तो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती है या किसी की असलियत दिखा देती है या कुछ ना कुछ सिखा देती है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसानों से तवक कम से कम रखी और ऊपर जो जात है उस पर तवक रखी। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर रही, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। खुश रहे, खुशियां बांटे। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की जाति का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज्जत देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। गम और परेशानी हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। बस जिसने परेशानी पर कदम रख लिया वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। कोशिश करें जहाँ रहे वहाँ अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए आसाइश पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। कोई कितना बुरा है इसका पता तब चलता है जब उसे कोई ओहदा, ताकत या दौलत मिलती है। सिखाने के लिए किताब है और जिंदगी है, बस तुम्हें सीखने का शौक हो। अपने वालिदैन के लिए अगर कुछ चाहते हो तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली न उठाए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। जो शख्स अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी ये 3 चीजें ना सीख सका वो जाहिल है। और वो 3 चीजें ये है, ईमान और अखलाक और एक दूसरे के साथ हमदर्दी। जितना नेकी की राह पर चलोगे उतनी अल्लाह पाक की मदद आएगी, जितनी अल्लाह पाक की मदद आएगी उतना कामयाब हो जाओगे। चंद दिन रब के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोजख की खैर से बेहतर है। कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो। गुनाह से बचने में आसानी होगी। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को भी हकीर बना देती है। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मरने से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। कुछ लोग इंसानों के जाने से नहीं बल्कि अल्लाह पाक की बेआवाज लाठी खाने से ही समझते हैं।
دلوں پر راز سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہی مخلص رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں، اور سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویہ اور عادات کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک بندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو چند منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ زندگی میں حالات بدلتے ہی لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ شاید انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے رویے بہتر ہو سکے۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں، لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے۔ سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ اللہ پاک نے آپ کے سامنے ان کمزور لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر عام محبتیں لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوج محبتیں نصیب ہوں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب خود بنا لیتا ہے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ صرف غلط ہونے پر وجاہت نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وجاہت اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عاجز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ دنیا نصیب سے نہیں ملتی اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتی ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدوں کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اگر آگ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔